गुड मॉर्निंग बेटा। अज आप अपना SST का 10वीं क्लास का 11वां चैप्टर सेंट्रल गौरमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार बारे डिस्कस करन जा रहे हैं। तो सब तो पहला आप देखते हाँ कि केंद्रीय सरकार किसनों कहते हैं। जिमें कि बेटा आप सारे लोग जानते हाँ, पहला तो ही आपको ये चीज़ पता है कि अपनी जो भी भारत की राजनीति है वो अपने संविधान के ढांचे के अंदर रह के काम करती है। इसलिए संविधान के अनुसार भारत विच जो है संसदीय लोकतंत्री शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जिस विच कि देश का शासन चलाने का जो अधिकार है वो केंद्रीय सरकार नूं दिता गया है। तो सब तो पहला आप देखते हाँ कि केंद्रीय सरकार किवें काम करती है तो इस विच की शामिल है। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार दे 3 मुख्य अंग हैं। पहला विधान पालिका। विधान पालिका इस विच संसद, भारत की संसद, लोक सभा अते राज सभा शामिल होंदियां हन। 3 संसद, संसद के दोवें सदन, पहला लोक सभा तो दूजा राज सभा। यह है अपनी केंद्रीय सरकार का पहला मुख्य अंग। इसका सब तो वड्डा काम है ये देश लई कानून बनाती है। देश नूं चलाउण लई जिन्हां कानूनां अते नीतियां की जरूरत होंदी है वो नीतियां का निर्माण जो है विधान पालिका द्वारा किया जाता है। दूजा कार्यपालिका। कार्यपालिका इस विच शामिल होंदे हन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अते उसदी मंत्री परिषद। मंत्री अते प्रधानमंत्री अते उसदी मंत्री परिषद। इसका काम की है कि विधान पालिका ने जिहड़े भी कानून देश नूं चलाउण लई बनाए हैं उन्हां कानूनां नूं देश विच लागू करन दा जो काम है वो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, जिस विच कि प्रधानमंत्री ते उसदी मंत्री परिषद पूरा काम करते हैं। तीजा पॉइंट, न्यायपालिका। न्यायपालिका विच सुप्रीम कोर्ट नूं शामिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसका काम की है कि जो भी कानून बनाए गए ने, विधान पालिका ने जो कानून बनाए ने उस तो बाद कार्यपालिका ने जिहड़े कानूनां नूं लागू किया है उन्हां कानूनां की समीक्षा करना न्यायपालिका का काम है। वो ये चैक करती है कि जो भी कानून देश लई बनाए गए हैं वो देश के लोगों के हित विच हैं या नहीं। अगर कोई यह जिहा कानून बन जाता है जो देश लई लाभकारी नहीं है तो न्यायपालिका जो है उस कानून नूं रद्द भी कर सकती है। हुण बेटा आप डिस्कस करांगे भारतीय संसद। संसद जिसनों कि इंडियन पार्लीमेंट भी कहा जाता है। आप ऑलमोस्ट सारे ही इस शब्द तो चंगी तरह वाकफ हाँ। भारत की संसद, संसद के 2 मुख्य अंग हैं जिमें कि आप ऊपर पढ़िया लोक सभा और राज सभा।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀਆ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਣਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 545 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 545। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 550 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ 1973 ਵਿੱਚ 31ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 545 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ 528 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਜੋ 2 ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੰਸਦ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।